मैं अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस बुलाई है द कॉरपोरेट हॉस्पिटल बटाला रोड अमृतसर। मैं डॉक्टर जतिंदर मल्होत्रा, मैनेजिंग डायरैक्टर द कॉरपोरेट हॉस्पिटल बटाला रोड अमृतसर। पिछले 8-10 साल तो असी इस हॉस्पिटल ਨੂੰ शुरू किया 8-10 साल पहले, लेकिन असी इन्नियां मुश्किलां चलान च पहले कदी नहीं आईयां जिन्नियां कि पिछले कुछ दिनों तो या कुछ महीनों तो सानू मुश्किलां आ रही। एक मुश्किल बारे तो सारी प्रैस नूं पहले ही पता लग गया, सारी मीडिया नूं पता लग गया। जिहड़े गैंगस्टर्स वाले सी, साडी उहदे बारे कल सीपी नाल मीटिंग सी, कमिश्नर पुलिस नाल। असी 15-20 डॉक्टर्स IMA दे रल के गए सी। उन्होंने बड़ी क्लीयरली दसता कि यह कोई गैंगस्टर्स नहीं सी, यह साइबर क्राइम के बंदे है, बिहार तो चलते सी। असी पकड़ भी लई, उन्होंने पकड़ लए है, लेकिन उन्होंने पकड़न तो बाद भी कुछ डॉक्टर्स नूं दोबारा तो भी आईयां, वो भी असी उन्होंने दस्सिया, लेकिन उन्होंने उदों भी कहा कि यह साइबर क्राइम सी, यह कोई गैंगस्टर्स नहीं सी। फिर भी उन्होंने सानू यह कहा कि तुसीं अपने जोर नाल अपने आप नूं अपनी सेफ्टी नाल काम करो और इस चीज़ों तो दूर रहो। चलो सारियां गल्लां उहदियां मन लईआं, ਇਹ वाली चीज़ ਨੂੰ साइड ते कर दईए। नैक्सट जी सानू प्रॉब्लम आ रही है कि कोई भी पेशेंट कभी भी उठता है और जिस तरह पिछले दिनों हॉस्पिटल्स की साइट ते बाहरों फोटो लै ली, फोटो लैन तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, और फोटो फेसबुक ते मल्टीमीडिया सोशल मीडिया सारी जगह ते पोस्ट कर दो, और उस तो बाद कहो 3 दिन बाद सॉरी मेरे को गलती हो गई है, मेरे को गलती हो गई है, तो मैं इस चीज़ को माफ़ी मंगदा और मैं अगों दी काम नहीं करूँगा। लेकिन उन्हें तो कहता मैं अगों दी काम नहीं करूँगा, मेरे को गलती हो गई, मैं अपने होश खो बैठा सी या मैंने गुस्सा सी किसी पेशेंट का, मेरा यह मंतव नहीं सी, इनू तुसीं लाइटली लेना सी। क्या सारी प्रैस मैनू यह कह सकती है कि क्या लाइटली लैन वाली गल हैगी है कि कोई पोस्ट विच किसी भी पोस्ट विच तुहाडी हॉस्पिटल की सामने वॉल ते लिखता कि इस हॉस्पिटल तो बचो, उस तो बाद तुहानू कोई ब्लैकमेल करे या कुछ करे कि डॉक्टर साहब मैं ला देना, लेकिन मेरा यह वाला तुसीं इस तरह कर दिओ, विच इज़ बैड। वो कहण नूं सारी IMA च भी असीं मुद्दा उठाया, लेकिन IMA को कोई फर्क नहीं पैंदा। ਇਹਦਾ ਕੀ फ़र्क पैंदा? पाती तो पाती तुसीं इहनूं लाइटली, पर यह कोई लाइटली लैन वाली गल नहीं सी। चलो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉਤਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਵਰਡਸ ਵੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਪਾਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਅਕਸ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो क्यों तुहाडे रिलेटिव भी है, वो तुहाडे सारा परिवार है, मतलब दूर दूर तक इंडिया तो बाहर तक भी वो पोस्ट फेसबुक ऐसी चीज़ बन गई है कि वो ਇਹਦਾ ना कोई पा सके, अगों ना पा सके। मेरी गुजारिश प्रैस नूं यही है कि अगों यह होना चाहिए कि एक लोकल जगह होनी चाहिए, जिस तरह साडा सिविल सर्जन ऑफिस है, या उस तो इलावा भी कोई जगह होनी चाहिए है, या IMA का ही कोई कैडर बनना चाहिए सरकार वालों कि यह 5 डॉक्टर है। ਜਦੋਂ भी हॉस्पिटल बारे कोई भी प्रॉब्लम आती किसी को भी, ये 5 बंदे तफ्तीश करनगे, या सिविल सर्जन ऑफिस तफ्तीश करेगा या कोई भी करेगा। उस तो बाद अगर वो बंदे की गल सच्ची निकलती है तो वो सज़ा करनगे या अगों किसे जा सके। कोई हुण कंज्यूमर कोर्ट की गल लईए कि कोई भी बंदा हॉस्पिटल के खिलाफ मान लो उन्होंने गिला है, कंज्यूमर कोर्ट कोई पैसा चार्ज नहीं होंदा, तुसीं कंज्यूमर कोर्ट एक केस पाता, उस तो बाद 2-3-4 साल कई साल या कई महीने ਉਹਦਾ फैसला नहीं होंदा। उस हॉस्पिटल के हक 'ਚ ही फैसला हो जाता है बाद चों, क्योंकि जे ਉਹਦਾ फॉल्ट ना हो, जिहदा भी फॉल्ट, लेकिन ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ किन्नी ज़्यादा खज्जल खराबी किन्नी ज़्यादा उदों तक हो जाती है 6 महीने बाद या साल तक, ਜਿਹਦੇ बारे ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी नहीं होंदा कि किन्नी खज्जल खराब। कभी ਤੁਹਾਡਾ टाइम खराब होएगा, कभी ਤੁਸੀਂ वकील करोगे, फिर उत्थे जाओगे, पर 6 क्यों ना ਇਹਦੀ पहले एक बेसिक प्रिलिमिनरी इनकुआरी ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੱਥੂ ਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, लेकिन हर पेशेंट इक्को चीज़ की धमकी दिंदा है, डॉक्टर साहब यह तुहाडा 2 लाख का बिल है, इन्हूं 50,000 कर दो, नहीं तो मैं मीडिया बुला लाँगा। इक्को ही वर्ड हर एक की जुबान पर चढ़िया होया है, नहीं तो मैं मीडिया बुला लाँगा। और तो तुसीं उस वेले जदों तुसीं मीडिया का नाम लेना है, उस वेले तुसीं कहना, उन्हें कहना मीडिया नाम डॉक्टर, अच्छा ठीक है यार
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਉਹਦੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇਗੀ, ਵਾਇਰਲ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਈ ਸੀ? ਕਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ? ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਵੀਅਰ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਾਈ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ 1,38,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗੀ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿੱਤਾ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। 70,000 ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 38 ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਵੱਧ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1,26,000 ਲਿੱਤਾ, 1,000 ਵੀ ਵੱਧ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ 1,25,000 ਹੀ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਾਤੀ ਪੋਸਟ? ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। 10 ਦਿਨ ਤੇ ਲੇਡੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਲਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ ਤੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਬਟਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ। ਔਰ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੋਸਟ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਪਾ ਲਵੇ ਪੋਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਠੀਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸੀ ਪੋਸਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਈਵਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ। ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਅਗਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਣਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਮੇਜ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈ 100%, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 110% ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯੂ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰਕਤ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।
ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ? ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਉਸ ਹੋ ਤੋਂ ਗਈ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵੈਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਗਿਆ।